परम प्रेममय परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ श्रीचरण मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। और मोर यही वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरु भ्राता और माँ मानू मोर प्रीतिपूर्ण आनंदित जय गुरु निवेदन करे। आजिर विषय वस्तुटी आरंभ करने पूर्वर अनुरोध कि जदि आपण माने मोर ही चैनल रे नुआ अछंती आउ चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु आ ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन उपरे प्रेस करी ऑल बटन उपरे क्लिक कर दियंतु जहा द्वारा मो जो वीडियो अपलोड करी नोटिफिकेशन द्वारा आपण माने पाई परिबे। तेबे आसंतु आजिर प्रथम विषय वस्तुटी आरंभ करिता। आजिर प्रथम विषय वस्तुटी हेउछि दीक्षा नेता माने कौन। अध्यापक आमिर श्री श्री ठाकुर थे पचारे जे ठाकुर प्रकृत रे दीक्षा नेबार माने कौन। श्री श्री ठाकुर उत्तर दे कहिले दीक्षा नेबा माने ही तुमको गोटे प्रेरणा देदेली एक केन्द्रिक होई चलिबार कथा कहीदेली। कामेलपीर न हेले ताहा सेपरी कार्यकारी हुए ना। तेणु कामेलपीर बा आचार्य निकट दीक्षा नेबाकु हुए। निष्ठा सहकारे दीक्षार नीतिगुड़िक अनुसरण करी चलिले ही भक्ति आसे। आउ भक्ति संचारित हेले ही शक्ति भी संचारित हुए। आउ सेथिरु आसे अनुभूति। आसंतु द्वितीय विषय वस्तुटी को आलोचना करिबा। द्वितीय विषय वस्तुटी हेउछि नामर तात्पर्य कौन और सद्गुरु दीक्षा केते जे बड़ वस्तु ताहा आमे आलोचना करिबा। श्री श्री ठाकुर एथारे कहिले भावात्मक नाम एक श्रीकृष्णଙ୍କର बहुत होई पारे किंतु तार कौनसीटा ही पूर्ण नुहे। कौनसीटा ही सबु दिग अंतर्भुक्त करेना किंतु तांकर बीजात्मक नाम गोटिए ही हुए एवं तांकर सबुगुड़िक ही निहित थाए से दिगरे ए नामर मध्यरे। तेणु अनुराग संगे सद्गुरु प्रदत्त बीजमंत्र जप और सद्गुरुंकर ध्यान अर्थात चिंता तांकर प्रसंग तांकर प्रीति प्रसु कर्म सेवा और तांकर वास्तव निर्देश पालन इत्यादिर भीतर देई तांको तत्वतः उपलब्धि करा जाए। भगवत अनुभूतिर यही है सहज सरल पथ। दीक्षा अनेक निए किंतु जेमिति जेमिति भावे जेतेटा संवेग नहीं जेते टिके जहा करिबारे ताहा निष्ठा सहकारे नियमित करेना। तेणु टेर ही पाएना जे सद्गुरुंक दीक्षा केते जे बड़ वस्तु। तेबे निबिड़ भावे न पारिले भी यजन याजन इष्टवृत्तिर अनुशीलन जी नियमित भावे धरी थाए से पदे पदे एहार प्रभाव टेर पाए किंतु तन्मय होई न पारिले सुख नहीं। तापरे श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करा जायछि जे ठाकुर नाम करिबा माने कौन। श्री श्री ठाकुर कहिले जप करिबाकु हेबो ता सहित अर्थ भावना भी दरकार। अर्थ भावना कहिले केवल मात्र माने बुझिबा और चिंता करिबार कथा ही केवल से कहि नाहंती देखै देथिले। भावनार मध्यरे अछि भू अर्थात हेबा आउ अर्थ शब्दर रु धातुर माने गमन अर्थ भावना माने से कहिछंती हेबार पथरे चलिबा। 1955 मसीहा सेप्टेम्बर मास 7 तारिख जेतेबेले श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करागला जे ठाकुर इष्टवृत्ति केतेबेले करिबे। श्री श्री ठाकुर सेही अपराह्न रे केतोटी लेखा दे जाइछंती। ता मध्यरु गोटे लेखार आरंभ रे अछि जे प्रत्यह इष्टवृत्ति कर अति प्रत्युषरे आउ बिना सत्तरे। लेखा शेषरे देवी प्रसाद मुखोपाध्याय प्रश्न पचारिले अति प्रत्युषरे कहिले कौन सूर्य उदयर पूर्वे बुझिबे। श्री श्री ठाकुर कहिले हाँ सेथिलागी अति कहिछि। तापरे देवीदा पुणी प्रश्न कले जे ठाकुर किंतु सूर्य उदय पूर्व हेले सेटा तो पूर्व दिन मध्य गण्य हेबो। श्री श्री ठाकुर कहले ना ब्राह्म मुहूर्त अनेक आगर आरंभ हुए। तापरे
ଦେବୀଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକେ ଉଷାପାନ କରନ୍ତି, ସେଟା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନ କରି କରାଯାଏ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ତାହା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରି ହିଁ କରିବା ଭଲ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରି ପକାଇଲେ ମଣିଷ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କିଛି ଦିନ କଲେ ହିଁ ତାହା ସହଜ ହୋଇଯାଏ, ଖୁବ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୁଏ ନା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମର ଉନ୍ନତି ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ସହଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଯାଏ ଏବଂ ସବୁ କାମରେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ଭରଣ ଧନ୍ଦା ଯାହାର ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ତାର ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଏକ ସୂତ୍ର ନିବଦ୍ଧ ସମାହାର ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ବୋଧ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଫୁଟି ଉଠେ। ତା ଛଡ଼ା ସେ କେବଳ କଳ୍ପନାବିଳାସୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ସଙ୍ଗତି ଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ପଥ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଭୋଗର ନୈବେଦ୍ୟ ନିବେଦନ କରି ଗୋଟାଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରାଯାଏ। ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଇ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ପାଇ ପୁଷ୍ଟ ଓ ଉନ୍ନତ ହେବାର ପଥ ରହିଛି। ପୁଣି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହିପରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା, ଏହିପରି ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଉଠେ। ଭୋଜ୍ୟଟା ବା ପଇସାଟା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ମୂଳ କଥା ନୁହେଁ। ତାର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବେଗ। ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେବାର ଆୟୋଜନ। ଏହି ଆବେଗ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଅନ୍ତରରେ ନିଶା ପରି ଘୋଟିଯାଏ, ସେ ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜୀବନରେ ତାର ଯେପରି ଏକ ଅଫୁରନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରାଣର ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତମାଖୁ ଖାଇ ମୁହଁ ପୋଛିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଋତିକ ଦାଦା ନୂତନ ଦୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ବୟସ ମାତ୍ର 12 କିମ୍ବା 13 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଜଳ ଛଳ ଛଳ କରୁଥାଏ। ଋତିକ ଦାଦାଟି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁର ସବୁ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ବସି ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମୀ ସମୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶାକ ଆଳୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠି ନ ପାରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଇ ଆଳୁ ଭାଗ କରି ହିଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମୀ ରଖି ବାକି ଆଳୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛି ଆଉ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରେଇଛି। ଭାଇଟି ଋତିକ ଦାଦାଙ୍କର କଥା ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ହିଁ କଟା ହୋଇଥିବା ଆଳୁଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଗଲେ। ଏମିତି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜ ଦେହରେ ଥିବା କପଡ଼ା ଖୋଲି ମେଲେଇ ଧରିଲେ ଭାଇଟିର ସାମ୍ନାରେ। ଭାଇଟି ହତଚକିତ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦେ, ଢାଳି ଦେ। ଭାଇଟି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚଟି ଜୋତା ପାଦରେ ବାରଣ୍ଡାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସିଧା ଚାଲିଗଲେ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଘରକୁ। ଭାଇଟି ବହୁ ଜୋରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ। ସେଇ ନାମ ଭୁଲିଯିବା ବିଦୁର ଭାଇଟିର ଆଖିର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ। ଆଳୁ ଶାକ ତାହା ହିଁ ପରମ ଦୟାଲ ଭକ୍ତର ହାତରୁ କପଡ଼ା ପାତି ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। କୋଉ ମନରେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ ତାହା ଜାଣେନା। କେଉଁ ଜନ୍ମର କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଏଇ ଦୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି ଭାଇଟି। ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କାଳିଦାସୀ ମା ଡାକିଲେ, ଶୈଳେନ, ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ଖିଆଲି ହାତରେ ହିଁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ସମସ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସି ପୁଣି ମୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଗଲେ। କାଳିଦାସୀ ମା ତମାଖୁ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତମାଖୁ ଖାଉ ଖାଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେହି ଭାଇଟିକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ସେ ବୀରସାଲରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି। ପଇସା କଉଡ଼ି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି। ଭାଇଟି ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ଠିଆ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସମସ୍ତେ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲଙ୍କ ଆଡ଼େ।
ବରିଶାଲରୁ ଛୁଟି ଆସିଛି ପରମ ଦୟାଲଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ପଥର କଷ୍ଟ, ନ ପାଇବାର କଷ୍ଟ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ହିଁ ତାକୁ ଦମନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଗୁରୁ।